کچھ آئے تھے مکے میں، کچھ طائف میں، کچھ مطلب راستے میں جب سرکار سفر میں ہوتے، حضر میں ہوتے، کچھ کہیں مدینے میں مختلف صحابہ کرام کے پاس مختلف صورتیں تھیں ان کے پاس، درختوں کی چھالوں پہ لکھی ہوئی. جی بالکل بالکل اس طرح سے ہی تھا. بعد میں اس کی کتابت بہت بعد میں جا کے کی گئی، آراب بہت بعد میں جا کے لگائے گئے. جی. ایک اور کالر کو شامل ہے، بس میں افطار و دعا کرنا چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ سر میں کراچی سے بول رہا ہوں، محمد ہارون. جی ہارون صاحب فرمائیے. سر مجھے ناسخہ سے ایک فرمائش تھی. جی اگر وہ سنا دے تو. جی سنا دیں گے آپ. گناہوں کا بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا جناب. جی علامہ صاحب. میں یہ کہنا چاہتا کہ یہ جو سورہ جو نازل ہوئی نا، اسے پوری شب قدر کی فضیلت بیان کی گئی. تو یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر کیوں کہا؟ 1000 مہینوں میں جو ہے ناظرین 83 سال اور 4 ماہ ہوا کرتے ہیں. تو یہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر ہے، اس سے بھی بہتر ہے جیسا ملتا ہے. اصل میں بنی اسرائیل میں ایک بڑے زاہد تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے، ان کا نام تھا شمعون علیہ رحمہ. کیا نام تھا؟ حضرت شمعون. حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کیا. اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ وہ 1000 مہینے انہوں نے ایسے گزارے اپنی زندگی کے کہ دن میں جہاد کرتے اور رات بھر عبادت کرتے، اور بڑے طاقتور تھے، بڑے جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے. ایسی عبادت کہ پوری رات عبادت اور دن میں روزہ بھی ہوتا اور جہاد بھی کرتے، بہت بڑے جنگجو تھے. تو صحابہ کرام کو دکھ ہوا کہ ہماری تو اتنی طویل عمریں نہیں، اور ہم تو ایمان لے کر آئے، ہماری زندگی کا اتنا حصہ گزر چکا ہے، تو اتنی طویل عمریں نہیں، پہلے تو 1000 برس ہوا کرتی تھی، اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو ان کے قلب خاطر کو کچھ افسردگی ہوئی. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ نازل کر دی. اے محبوب کے ساتھیوں، تم غم نہ کرو، تمہاری عمریں قلیل ہیں تو غم نہ کرو. تمہیں ایک رات ایسی عطا کر دی جو انہوں نے 1000 مہینے اس طرح گزارے کہ رات بھر عبادت کرتے اور دن میں جہاد کرتے. اگر تم ایک رات میں عبادت کر لو گے تو تمہاری ان 1000 مہینوں سے بڑھ کر. سبحان اللہ. ایک اور کالر کو شامل ہے، بس میں افطار و دعا کرنا چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ میں سرگودے سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. مجھے مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا تھا. جی فرمائیے. مجھے مفتی صاحب سے کہنا تھا کہ آپ بہت اچھے لگتے ہیں، آپ بہت ہی اچھے لگتے ہیں، آپ ہمارے پیر بھائی ہیں اور آپ ہمارے لیے ہر وقت دعا کیا کریں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. میں بڑی خوش ہوں آج، کیونکہ میری بڑی مدت کے بعد یہ کال ملی ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں. اور میں اپنے بھائی سے کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز ہمارے لیے آپ ہر وقت دعا کیا کریں کہ ہمارے گھر کی ساری پریشانیاں دور ہوں. انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا میری محترمہ بہن. بھائی یہ جمعۃ الوداع کے متعلق کیا فرماتے ہیں آپ؟ آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے جب آپ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھ لیتے ہیں؟ ایک زندگی ایک روٹین پہ آ جاتی ہے، دل رمضان میں لگ جاتا ہے، پھر جب ایک جمعۃ الوداع سامنے آ جاتا ہے. رمضان کے روٹین ظاہر ریکارڈنگز چل رہی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کام ہے اور یہ فرض ہے. سبحان اللہ. پہلے یہ ہے بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کی فضیلت تو یہ ہے کہ جس نے اس کی فضیلت کو سمجھ لیا بے شک وہ تو دعا کرے کہ پورے سال ہی رمضان ہو. ناظرین محترم، ایک مختصر سا وقفہ اس یقین اور امید کے ساتھ کہ آپ صرف حق پہ رہیں گے. خوش آمدید خواتین و حضرات، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آغا منہاج کے ساتھ بزم افطار و دعا. تشریف فرمائے علامہ نثار علی اجاگر صاحب اور ناطقہ محمد افسر شیخ چشتی سلیمانی صاحب، اور شو بزنس کے حوالے سے جناب عمران رضا صاحب یہاں تشریف فرما ہے. ایک کالر کو شامل ہے بزم افطار و دعا کرنا چاہوں گا. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ اختر بول رہا ہوں کراچی سے. جی اختر بھائی فرمائیے. پورا رمضان میں نے کوشش کی، بڑی مشکل سے کال ملی ہے. جی بہت شکریہ. فرمائیے. جی ایک نعت فرمائش ہے. جی فرمائیے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. بہت شکریہ کال کرنے کا. انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی یہ خواہش کو پورا کیا جائے. عمران رضا صاحب کی طرف آتے ہیں. رمضان المبارک میں آپ کے روٹین، اسکیڈولز، عبادات، سحر و افطار، یہ سب چیزیں کس طرح سے مینج ہوتی ہیں؟ سب اللہ پاک جو ہے سب کچھ کروا دیتے ہیں. ظاہر یہ ایک مہینہ رمضان کا ملتا ہے، اور میں نے ابھی کہا نا کہ رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جو جتنا آدمی لوٹ سکتا ہے، جتنا آدمی پا سکتا ہے. تاکراتوں میں بھی ماشاءاللہ عبادت. یہ تو وہ ہے، وہ مولانا صاحب نے کہا کہ بد نصیبی ہے کہ جو نہ پا سکے. ایک اور کالر کو شامل ہے بزم افطار و دعا کرنا چاہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ ہیلو جی کون صاحب کہاں سے؟ حضرت میں لائن سے بات کر رہا ہوں، رمیز وارسی. جی وارسی صاحب فرمائیے. یہ مجھے حضرت علامہ نثار جگہ سے سوال تھا، کیا روزے کی حالت میں
नाखून बाल काट सकते हैं? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दिलवाते हैं। अल्लामा साहब, रोजे की हालत में? जी हाँ, रोजे की हालत में नाखून भी काट सकते हैं आप, बाल भी काट सकते हैं, ठीक है, और तेल वगैरह भी लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस रात में कोई दुआ की तालीम फरमाइए। मतलब ये जो रात है, शब कदर है, 27वीं शब है, कुरान पाक के नुज़ूल की रात है, जागने की रात है, जिब्राइल अमीन के तशरीफ लाने की रात है, इस रात में क्या दुआ फरमाएंगे? सही है इनकी रिवायत है, यानी इमाम मुस्लिम ने भी नकल की, इमाम बुखारी ने भी। शेखैन फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस रात को शब बेदारी की ईमान और इखलास के साथ, तो अल्लाह ताला उसके उस साल के गुनाह बख्श देता है। सुभान अल्लाह। सही है इनकी रिवायत में मिलता है। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब कदर के लिए मुझे कोई दुआ तालीम फरमाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ इस रात में कसरत के साथ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी या गफ़ूर। या गफूर। अच्छा, इस शब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो मामूलात हुआ करते होंगे। जी जी बिल्कुल। क्या थे? हदीस में आता है, इब्ने माजा की रिवायत मिलती है। एक कॉलर को पहले शामिल करूँ अल्लामा साहब, कता कलामी माफ। अस्सलाम वालेकुम। जी, बात कर रही हूँ मीरपुर से। जी जी, फरमाइए मैं फरमाइए। ना अम्मी के बारे में पूछ रहा था कि हमारी अम्मी की हालत बहुत खराब रहती है। अल्लाह उनको सेहत दे। 18 साल हो गए तकरीबन अम्मी की हालत बहुत खराब रहती है। अल्लाह उनको सेहत दे। मैं भी अल्लामा साहब से पूछ के बताता हूँ। पूछना क्या चाह बहुत रही शुक्रिया कॉल करने का। जी अल्लामा साहब, क्या पूछना चाह रही हैं? उनकी तबीयत वगैरह के हवाले से वो बता रही हैं कि बहुत तबीयत खराब रहती है, उनकी हालत बहुत खराब रहती है 18 साल से। 18 साल से। तो देखें कि इनको क्या प्रॉब्लम है, फिजिकल तौर पर देखें, जिस्मानी डॉक्टर से राब्ता करें। अगर बीमारी नहीं मिलती है तो अच्छे तबीब के बाद अगर रूहानी इलाज की तरफ मुतवज्जे हों, कुरान की कई आयतें ऐसी हैं जिनको पढ़ने से जो है उनको इफाका हो सकता है, और वो बीमार देखना पड़ेगी किस किस्म की बीमारी है। वरना अगर इनको कुछ तशखीस ना हो तो कम से कम ये करें। हदीस में आता है कि सूरह फातिहा जी पढ़कर दम कर दिया है तो मर्ज में अफाका हो। इंशाअल्लाह। ठीक है जी। अब आ रहे थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात ताक रातों में, बिलखुसूस 27वीं शब में। तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इस रात में नवाफिल अदा करे, अल्लाह ताला उसकी तमाम साल की गुनाह बख्श देगा। सुभान हदीस में अल्लाह, आता है। सुभान अल्लाह। अब मेरे आका का अंदाज क्या हो करता है, इब्ने माजा की रिवायत में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान आते ही इबादत बहुत ज्यादा कमर बस्ता हो जाती है। सुभान अल्लाह। इब्ने माजा की रिवायत है। और बिलखुसूस आखिर के जो 10 दिन होते थे जी जी, उसमें बहुत ज्यादा आपकी रग़बतें बढ़ जाती। एहतिकाफ फरमाइए। हाँ, एहतिकाफ एक कॉलर को शामिल करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? जी, मैं सुमैया मलिक से बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ हक टीवी के हर फर्द को सलाम और शब वालेकुम अस्सलाम। अलैहि सलाम। जी फरमाइए फरमाइए। जी, हक टीवी इतना अच्छा है कि मैं उसकी जितनी तारीफ करूँ ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बस में आप दुआ में लोगों ने शामिल होने का। जी अल्लामा साहब, गुफ्तगू चल रही थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा इबादत पर मुतवज्जे हो जाते। साल भर आपकी इबादत ज्यादा हुआ करती थी, मगर जब रमजान आता और रमजान में खास जब आखिरी 10 दिन होते तो इनमें बहुत ज्यादा कसरत से इबादत करते थे। हत्ता कि आपके अहले खाना कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल था कि 10 रातें आप मुस्तकिल जागते और अहले खाना को भी जगाया करते। सुभान अल्लाह। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? जी, मुझे निसार अली बहन से बात करनी है। जी जी फरमाइए, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम निसार भाई। वालेकुम सलाम है। हेलो। जी जी फरमाइए, आवाज आ रही है आपकी। जी, अस्सलाम वालेकुम निसार भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बहन। मैंने कल फोन किया था आपसे बात करने की खुशी में, मुझसे बात सही से बात नहीं हो पाई, इसलिए मैंने दोबारा फोन किया। इस दफा मैंने सारी बातें लिख ली है। आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज शब कदर है और आप मेरे लिए खुसूसी दुआ कीजिए कि मैं एक परहेजगार औरत बनूं। आमीन आमीन बहन, आप भी दुआ कीजिएगा। यानी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पे चल सकूं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत नवाजिश। रमजान की जुदाई के मुतालिक बात करना चाहूंगा। रमजान मुबारक का महीना हमसे जुदा हो रहा है, क्या ये मुसीबत है? क्या हम इसको मुसीबत समझेंगे? एक रिवायत मिलती है इस तरह की कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की मुसीबत पर जमीन और आसमान और मलाइका रोते हैं। तो अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी मुसीबत? तो कहते हैं कि रमजान का जाना, क्योंकि इसमें इबादत का सवाब, अजर सवाब बढ़ जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, दुआएं कबूल होती हैं, सदक़ात कबूल होते हैं, इबादतें अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हो जाती हैं। तो
اس سے بڑھ کر ایسا مہینہ جب جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہوگی کہ ایسا مہینہ چلا جائے. اچھا وہ